Very good morning to all. Welcome you all to this orientation program 2020 to 21 for the School of Life Sciences. In life science, actually ecology, environmental sciences, microbiology, food science, FSN, food science and nutrition, and food science and technology, bioinformatics, biotechnology, biochemistry, and molecular biology is there. For in this section, actually biotechnology and biochemistry, it will take another session. So now I would like to introduce the resource persons, Pradheeps Muthulingam, environmental expert. Speaker 2, Dr. Anandbabu, assistant professor in Narubade Video. Speaker 3, Dr. S. Priyadharshini, assistant professor, Department of Food Science and Nutrition, American College. Speaker 4, Elakkiya, research scholar of Bioinformatics, Pondicherry University. Before that, we need to know what is ERIP movement. So I would like to call Mr. Deeban. Please explain this. Thank you, Kamalraj. So I welcome you all to this orientation program for life science organized by ERIP movement. So before we move on to section, we should know what is ERIP movement, what we are doing. Actually, ERIP movement, Educational Rights of Indigenous Peoples movement, started by the PU students to achieve 25%. Main objective is to give orientation program to the PU territory students, those who want to pursue their higher education in Pondicherry University. So we don't strict anything that Pondicherry Union territory students should only participate in this orientation program. So across nation you can participate. Even many students from TN also, they have been participating and getting useful information from this our orientation program. So this is what we are doing. We are doing for every program. So I request all the participants to utilize this orientation program and prepare well and crack the exam. We all will soon meet you in PU. So thank you, Kamalraj, for giving this opportunity. Thank you. Thank you, Deeban. First, I would like to call Dr. Pradheeps Muthulingam, environmental expert, to explain about ecology. Hello, good morning, everyone. Thank you, Kamalraj, and thank you, ERIP movement, and I'm very happy to present the scope of ecology. And am I audible and am I visible? Yes. Okay, you can proceed, Pradheeps. Can I proceed in English or can I switch to Tamil? No, Tamil, it's better. Okay, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ecology பத்தி வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா Pradheeps, 1 minute. ஆனந்த் நீங்க ரெண்டு பேருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நானும் மியூட்ல போறேன். அப்பதான் மத்தவங்களுக்கு எல்லாரும் கிளியரா கேட்கும். ஓகே, Pradheeps, go ahead. ஓகே. பிரசன்டேஷன் தெரியுதா கமல்? இப்போ கமல் தெரியுதா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இப்பதான் பிரசன்டிங் வருது. ஸ்லைட்ஸ் மேக்ஸிமைஸ். ஓகே பிரதீப், ஓகே. ஓகே, விசிபிள் ஆகுது பிரதீப். மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகே, இப்போ ஓகேவா? ஓகே. ஓகே, என்னோட பேர் வந்து பிரதீப் முத்துலிங்கம்.
நான் என்வரான்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எந்த ஆர்கனைசேஷன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ண ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கால்ட் அஸ் ரீஜனல் இன்டகிரேட்டட் மல்டி ஹசார்ட் ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம், ரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க கிட்டத்தட்ட 54 கண்ட்ரிஸ் ஏஷியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் நான் என்வரான்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் நான் சொல்ல போகிறதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா என்னோட இமெயில் ஐடி கீழே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதில் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ நவ் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் இக்காலஜி. நீங்கள் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் இக்காலஜி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் கோர்ஸ் எம்எஸ்சி கோர்ஸ் எடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரியல அப்படின்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இக்காலஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இக்காலஜி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூழலியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சூழலியல் அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற இந்த சுற்றுச்சூழல், நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்கு, எப்படி இந்த ஒவ்வொரு மரம், செடி, தண்ணி, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருள் இருக்கு, அதெல்லாம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு, அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம. ஸோ அதான் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் லிவிங் பீயிங்ஸ் வித் த என்வரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஷார்ட் டெஃபினேஷன். இந்த இக்காலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சுற்றி இருக்கிற இந்த என்வரான்மெண்ட்டை பற்றி பேசுறதுனால அது ஈகோசிஸ்டம், நம்மளோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை வந்து ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஈகோசிஸ்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 டைப்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட், மலை மேலே இருந்து கடைசியாக தண்ணி கடியில் போகிற மெரைன் ஈகோசிஸ்டம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியும் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, சதுப்பு நிலம் அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஈகோசிஸ்டம்ல நடக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன, பிசிக்கல் என்வரான்மெண்ட் என்ன இருக்கு, அதாவது பொருட்கள், உயிர் உள்ளவை, உயிரற்றவை, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத பற்றி சம்மந்தப்பட்டதை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தனித்தனியாக படிக்கிறது தான் இந்த இக்காலஜி சப்ஜெக்ட்ல வருது. பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி இக்காலஜி கோர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 54 கோர்ஸ் வரும். அந்த 54 கோர்ஸ்ல இக்காலஜிக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 25 கோர்ஸ் வரும். மிச்சது வந்து என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் வரும். இங்கே இக்காலஜி, என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் வரும். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. இக்காலஜி இல்லாம என்வரான்மெண்ட் கிடையாது, என்வரான்மெண்ட் இல்லாம இக்காலஜி கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயம். ஸோ இதுல இக்காலஜி எடுத்து நீங்க ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டா போனாலும் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஜாப் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸோட சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு வருது. இப்போ வரைக்கும் தனியா எங்கேயும் தெரியல. ஸ்கோப் ஃபார் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பேசிக்கா ஒரு இக்காலஜி அப்படிங்கிற கோர்ஸை வந்து எம்எஸ்சியில வந்து நீங்க படிக்கிறீங்க. இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு பிஎஸ்சி டிகிரியில எந்த சயின்ஸ் டிகிரி கோர்ஸ் நீங்க படிச்சுட்டு வந்திருந்தாலும் உங்களுக்கு எலிஜிபிளா இருக்கீங்க. ஸோ இதை படிச்சா என்ன ஆக போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இக்காலஜிஸ்ட், இந்த சூழலியலை பத்தி ஒரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு நிபுணரா, சூழலியல் நிபுணர் அப்படிங்கிறது தான் இக்காலஜிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட் இல்லாட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இல்லாட்டி எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தகுதியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கன்சர்வேஷன் சயின்டிஸ்ட்னா இப்போ எல்லா பக்கமும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பல்லுயிர் இன்மை, பல்லுயிரியம் அப்படிங்கிறது. இந்த பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன் இதை எப்படி பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கன்சர்வேஷன் இக்காலஜிஸ்ட், கன்சர்வேஷன் பயாலஜிஸ்டால மட்டும்தான் முடியும். அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது, அந்த ஒரு விலங்கோ உள்ள ஏதோ ஒரு உயிரினமோ அந்த உயிரினத்தை எப்படி அதோட இருக்கிற சூழலியலை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த ஒரு பாதுகாப்பு முறையை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கன்சர்வேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டா ஆக முடியும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். நம்மளோட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃபாரஸ்டர் ஆகலாம், அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் ஆகலாம், ஐஎஃப்எஸ் முடிச்சுட்டு கூட வரலாம். அதுக்கு எல்லாமே தனியா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டிகிரி இருக்கு. அதை வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை நான் இப்போ விட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் இக்காலஜிஸ்ட். வைல்ட் லைஃப் இக்காலஜிஸ்ட்க்கு வைல்ட் லைஃப் பயாலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிற கோர்ஸும் இருக்கு. இதுல அதான் நான் சொன்னல, இக்காலஜி அப்படின்னு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு பாட்னியும் படிப்பீங்க, ஜுவாலஜியும் படிப்பீங்க, வைல்ட் லைஃப் பயாலஜிஸ்டாவும் இருக்கிற தனி கோர்ஸும் இருக்கு. ஸோ இங்க இக்காலஜி படிச்சாலும் அந்த வைல்ட் லைஃப் பயாலஜிஸ்டாக தகுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் அதை போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எவல்யூஷனரி சயின்டிஸ்ட். அதுக்கு அடுத்தது பரிமாண வளர்ச்சியை பத்தி எப்படி நடக்கும், ஒரு அனிமல் வந்து எப்படி பரிமாண வளர்ச்சி நடக்குது, அது எப்படி அதோட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னோட இரையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை மாற்றி அமைக்குது அப்படிங்கிறது அந்த எவல்யூஷனரி சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக். இதுக்கு அடுத்தது ஸ்லைட்ல பாருங்க. இதுல டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நமக்கு இந்த கோர்ஸ் படிக்க வரவங்களுக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு எதுக்காக இதை படிக்க வரோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. ஆனா அதை இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல நான் தெளிவுபடுத்திடுறேன். 80% பேர் வந்துட்டு படிக்க வரவங்க இந்த கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகணும்,
அப்படின்னு நினைச்சுதான் வருவாங்க. 20% தான் இதுல நான் ஆராய்ச்சி பண்ணணும், இதுல இந்த கன்சர்வேஷன்ங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நான் டச் பண்ணணும், எனக்கு வந்து உள்ளார்ந்த ஒரு திருப்தி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றதுதான். இந்த இக்காலஜி கோர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 88 இந்த பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி 1986 ஆரம்பிக்கிறாங்க. 1988 இருந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பல்வேறு நிபுணர்கள் இங்க இருந்து வெளியே போயிருக்காங்க. அவங்க எங்கெங்க இருக்காங்க அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி நான் இந்த ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போஸ்டா டிஃபர் பண்றேன், அகாடமிக் போஸ்டும் டிஃபர் பண்றேன். நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போஸ்ட் அப்படின்னா, அதாவது நீங்க எம்எஸ்சி டிகிரி படிச்ச உடனே ஏதோ எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறவங்க இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ அதுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் பாண்டிச்சேரியிலையும் இருக்கு, தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வருஷம் குரூப் 1 எக்ஸாம், குரூப் 6 எக்ஸாம், குரூப் 3 எக்ஸாம் அப்படின்னு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. சாரி, குரூப் 3 இல்ல, குரூப் 2, குரூப் 4 அப்படின்னு வரும். இதுல வந்து அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஏசிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குரூப் 1 போஸ்ட், அது வருஷத்துக்கு 4 இல்ல 5 போஸ்ட் வரும். இதுக்கு எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் அவங்க எலிஜிபிளா இருக்காங்க. ஆனா இக்காலஜி டிகிரி படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மற்றவங்களை விட கூடுதலான அறிவு கிடைக்கும். அதுல இருந்து உங்களுக்கு உங்களோட திறமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கான சான்ஸ் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா ஏசிஎஃப் போலாம். அதுக்கு அடுத்து ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃபீஸர், அது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 6ல யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ்ல வருது. அந்த போஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு குரூப் 2 ஆஃபீஸர் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு ஈக்குவலான போஸ்ட். அதுக்கு அடுத்தது ஃபாரஸ்டர் வந்து ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃபீஸருக்கு கீழே, அவங்களுக்கு வந்து குரூப் 4 குரூப் 4, குரூப் 5 அதுல ஈக்குவலா வரும். ஸோ இந்த 3 போஸ்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ஏற்பாடு பண்ணக்கூடிய ஒரு போஸ்ட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எம்எஸ்சி படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிஹெச்டி மேற்கொண்டு நீ இக்காலஜியே பண்ணணும், இல்ல வேற ஏதாச்சும் சப்ஜெக்ட் பண்ணனாலும் இந்த கவர்மெண்ட் சைட்ல நான் எப்படி வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற போஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்கு, சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்கு. இந்த 2 பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுலயுமே என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட்ங்க வருஷம் இல்லாட்டி 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் ரெக்ரூட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்க பிஹெச்டி படிச்ச உடனே உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி நெட் எக்ஸாம், யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்ல எலிஜிபிளா இருக்கலாம். இல்ல எம்எஸ்சி படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு 2-3 வருஷம் கன்சல்டன்சியா இல்ல இன்டர்ன்ஷிப்பா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற போஸ்ட் வந்து என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட்ங்கிற போஸ்ட் ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அண்ட் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுல உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்ட், அதுலயும் சயின்டிஸ்ட் பொசிஷன் வேகன்சி வந்துட்டு இருக்கு. அதுலயும் நீங்க வந்து பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது சென்டர் ஃபார் செல்லுலர் அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜி அப்படிங்கிறது ஹைதராபாத்ல ஒரு ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன். அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லெபார்டரி ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது உயிர் இந்த பல்லுயிர் சொல்றோம்ல, பயோடைவர்சிட்டி, அதுல ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அதுங்க வந்து அழியக்கூடிய தன்மையில இருக்கா, அதுங்களோட சுற்றுப்புறம் வந்து அழியக்கூடிய நிலையில இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல வந்து எந்த அனிமல்ஸை வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும். இப்ப நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன்னா, நமக்கு வந்து புலி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவில புலிகளோட எண்ணிக்கை 1950 கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 90% அழிஞ்சிருச்சு. இப்ப வெறும் 1600 புலிகள் மட்டும்தான் ஃபாரஸ்ட்ல வைல்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த புலி வந்து ஒரு என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா எந்த முறையில பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்றது கன்சர்வேஷன் ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு எப்படி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் சொல்லுவாங்க, பசுமாடு எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதுல வந்து அந்த பசுமாடை வந்து கண்ணு போட வைக்கிறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி புலிகள்லையும் நம்ம பண்ணலாமா அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. அது மூலமும் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்கிறது தான் அந்த லெபார்டரி ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ். இந்த மாதிரி R&D நிறுவனங்களுக்கும் மத்திய கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட R&D நிறுவனத்தையும் உங்களால இதுல ஜாயின் பண்ண முடியும் சயின்டிஸ்டா. அதுக்கு அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போஸ்ட் விட்டோமா, அகாடமிக் போஸ்ட். நீங்க வந்து எம்எஸ்சி படிச்சாச்சு, அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, சரி பிஹெச்டி போடுவோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, பிஹெச்டி வந்துட்டு JRF ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப், அப்புறம் சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப். JRF வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் இருக்கு. பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிலேயே பிஹெச்டி பண்ணணும்னா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு. அதை கிளியர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வருஷத்துக்கு 8,000 rupees ஃபெலோஷிப்போட வர, அது வருங்காலத்துல வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய நிலையிலையும் இருக்கு. ஸோ அதுல எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஈகோசிஸ்டம் 8 வகையான ஈகோசிஸ்டம் இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு சாப்டர் எடுத்தாலும், எந்த ஒரு பகுதி எடுத்தாலும் உங்களால அதுல
பிஹெச்டி பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 இதை மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் இக்காலஜி, மெரைன் இக்காலஜி. ஃபாரஸ்ட் இக்காலஜினா ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி பண்ணுவீங்க. மெரைன் இக்காலஜினா தண்ணி கடல்கடியில் கடல் சார்ந்த உயிரினங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். கிளைமேட் சேஞ்ச், இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது வந்து எல்லா பக்கமும் பேசிட்டு இருக்காங்க. பருவநிலை மாற்றம், அதை பற்றின ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். ட்ரவுட் மேனேஜ்மெண்ட், வறட்சிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்லோ டிசாஸ்டர். அது வந்து எப்போ நடக்கும்னு தெரியாது. ஆனால் நமக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் கம்மியாக பருவமழையும் பொய்த்து போகும்போது வறட்சி வந்து கூடவே வந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஆராய்ச்சியும் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், பேரிடர் மேலாண்மை, அதுலேயும் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும். இக்காலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், இதெல்லாம் புதுசாக வந்திருக்க டாபிக்ஸ். இக்காலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்லேயே இக்காலஜியை அதில் கூட சேர்த்திட்டு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸை கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் இக்காலஜியில் அதை எப்படி பண்ண முடியும், அதாவது குறிப்பாக இந்த வனவிலங்குகளோ இல்லை வனத்தில் இருக்க செடி கொடிகளோ அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கன்சர்வேஷன் ஆஸ்பெக்டை இக்காலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பிஹேவியரல் இக்காலஜி. இந்த இக்காலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல இன்னொன்று என்னன்னா மாலிகுலர் இக்காலஜி. எது எக்ஸாம்பிள் பயோடெக்ல பண்ற மாதிரி டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அதை யூஸ் பண்ணி புதுசா ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதோ இல்லை அதுக்கான மருந்துகளை கண்டுபிடிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சி சார்ந்த ஒரு சப்ஜெக்டாகவும் இதுல போக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இக்காலஜிக்கல் அண்ட் மாலிகுலர் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல வந்து வருது உங்களுக்கு. அடுத்தது பிஹேவியரல் இக்காலஜி. பிஹேவியரல் இக்காலஜியில் ஒரு உயிரினம் எப்படி பழகுது, அதோட சுற்றுச்சூழல் மாறும்போது, எடுத்துக்காட்டா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஊட்டி போயிருப்பீங்க. ஊட்டியில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. ஆனால் அந்த ஃபாரஸ்ட் நடுவில் நிறைய தேயிலை தோட்டமும் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே என்ன ஆகுது, தேயிலை தோட்டத்தினால வெட்டுப்பட்டு துண்டு வருது. அது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த யானைகளோ புலிகளோ ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து தேயிலை தோட்டத்துக்கு வருது, மக்களை வந்து மிதிச்சு சாகடிச்சுது, அந்த மாதிரி நியூஸ்லாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அதெல்லாமே அதோட பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் தான். அதை பத்தி படிக்கிறது தான் அந்த பிஹேவியரல் இக்காலஜி. எவல்யூஷனரி இக்காலஜி. எவல்யூஷனரி இக்காலஜினா முன்னாடியே சொன்னா பரிமாண வளர்ச்சியை பத்தி படிக்கிறது. இந்த எவல்யூஷனரி பயாலஜி, எவல்யூஷனரி இக்காலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு இந்த தவளைகள், சிறு சிறு பூச்சிகள், அதெல்லாமே நம்ம பல்லுயிர் சார்ந்தது தான். அது இல்லை அப்படின்னா இந்த ஈகோசிஸ்டம்ல ஒரு பங்கு குறைஞ்சி போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த தவளைகள் வந்து பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றது, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உயிரினமும் எப்படி தன்னைத்தானே மாத்திக்குது, அடாப்டேஷன், அதை பத்தி படிக்கிறது இந்த எவல்யூஷனரி பயாலஜி. அதுல பிஹெச்டி பண்ணலாம். கன்சர்வேஷன் பயாலஜி, பாதுகாப்பு முறை. அதுக்கடுத்து ஜிஎஸ் அண்ட் ரிமோட் சென்சிங், இதுவும் ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு பகுதி. இந்த ஜிஎஸ் அண்ட் ரிமோட் சென்சிங்ல எல்லா சப்ஜெக்டையுமே இதுல கொண்டு வரலாம். அதாவது நீங்க ஃபீல்டில் போய் பண்ண வேண்டிய ஆராய்ச்சியை எப்படி ஒரு மேப் மூலமா தெரியப்படுத்த முடியும், எப்படி அதை வந்து கன்சர்வேஷனுக்காக பிளான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுல இந்த ஜிஎஸ் அண்ட் ரிமோட் சென்சிங் மூலமா பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. இதை நீங்க பிஹெச்டி பண்ணும்போது பண்ணலாம். ஸோ பிஹெச்டி பண்றவங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இதை பத்தி தனியான ஒரு தொகுப்பு நான் தருவேன். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சில பேர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பிஹெச்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்க யூஜிசி நெட் வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எங்க வேணாலும், எந்த காலேஜ், எந்த யூனிவர்சிட்டியில வேணாலும் உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணி அதுல இன்டர்வியூல கிளியர் பண்ணி நீங்க போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அது இல்லை அப்படின்னா போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் அசோசியேட், போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பிஹெச்டி வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி இல்லை எம்எஸ்சி படிச்ச உடனே எனக்கு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா இன்டர்ன்ஷிப். இந்த இன்டர்ன்ஷிப் பத்தி நிறைய பேத்துக்கு, அதுவும் நம்ம குறிப்பா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியில இருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் பத்தி பெருசா தெரியாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு சுத்தி இருக்க ஒரு என்ஜிஓல போய் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். பட் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ், இங்கே நம்ம யூனிவர்சிட்டியில இருக்க லைப்ரரியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்க, இங்கிலீஷ்ல பேசுறதும் இங்கிலீஷ்ல நீங்க நினைக்கிறத முறையா சொல்றதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் பழகிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் வந்து பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள், ஐநா சபையில கூட இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு வருஷம். அதுல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவலில் உங்களுக்கு டிராவல் பண்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதுவும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். அதுக்கு அப்புறமா அகாடமிக் போஸ்ட்னா ஃபேக்கல்டி, லெக்சரர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்க எலிஜிபிள். அது இல்லை என்வாரன்மெண்டல் பேனல், கவர்மெண்ட்டுக்கே டிஸ்கஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கே வந்துட்டு ஆலோசனை தரக்கூடிய என்வாரன்மெண்டல் பேனல் அப்படிங்கிற பேனலுக்கு நீங்க ஒரு மெம்பரா போக முடியும் இந்த அகாடமிக் போஸ்ட்ல.
அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ். இவ்வளோ இருக்கு. இதை வந்து இந்த கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ்ல வந்து குறிப்பா என்ன அப்படின்னா என்வரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை பண்ண கத்துக்கிறது இந்த எம்எஸ்சி இக்காலஜி அப்படிங்கிற கோர்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இக்காலஜி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் சயின்சஸ்ல. அப்புறம் என்வரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங், சுற்றுச்சூழல் இது இந்த என்வரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானும் என்வரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டும் இப்ப நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட ப்ராஜெக்ட், அது எந்த கவர்மெண்டா இருந்தாலும் அதுல ரொம்ப மிக முக்கியமா ஒரு கருதப்படுற ஒரு ஆஸ்பெக்ட். என்வரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் வயபிளே கிடையாது, ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்வரான்மெண்ட் ஆக்ட்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த எம்எஸ்சி இக்காலஜி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் கோர்சஸ்ல வந்து நீங்க கத்துக்க முடியும். ஸோ என்வரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் நீங்க பண்ணலாம், என்வரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் எழுதலாம், என்வரான்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் பேங்க், ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பேங்க் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வளர்ச்சி நிதி அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ், லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10,000 கோடி வரை ஃபண்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல எல்லாமே என்வரான்மெண்டல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிற போஸ்ட், என்வரான்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிற போஸ்ட் கண்டிப்பா இருந்தே இருக்கு. இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி நீங்க எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கணும், இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தா இன்னமும் ரொம்ப கூடுதலான ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது எந்தெந்த நிறுவனங்கள்னு சொன்னதான் இருக்க சொல்லியிருக்கேன். இதுல வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்வரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு யுஎன்இபி, இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஜெனீவால இருக்கு. இவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா என்வரான்மெண்ட் சார்ந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பண்றாங்க. அதுல கண்ட்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது. அந்த கண்ட்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதுனா குறிப்பா ஏசியா பெசிபிக் எடுத்துனா இந்தியா, தாய்லாந்து, ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரி நாடுகள்ல என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்க ஃபண்ட் பண்றாங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணலாம். அப்புறம் யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அப்புறம் யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிசி பிளானிங், என்வரான்மெண்டல் பாலிசி பிளானிங் அப்படிங்கிறது. இந்த பாலிசி பிளானிங்கும் நீங்க எம்எஸ்சி இக்காலஜி கோர்ஸ்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த பாலிசி பிளானிங்ல ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. கவர்மெண்ட்டுக்கும் பாலிசி மேக்கர்ஸ்க்கும் நீங்க வந்து எப்படி நீங்க இதை பத்தி முறையா சொல்றது அப்படிங்கிறது தான். அப்புறம் ஆல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். இது இல்லாம பேரிடர் மேலாண்மை, என்ன மாதிரி பேரிடர் மேலாண்மை ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை அலுவலகம் இருக்கு டெல்லியில. இதுல வந்து நிறைய போஸ்ட், என்வரான்மெண்ட் சார்ந்த போஸ்ட் நிறைய இருக்கு. ஸோ இக்காலஜி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா இந்த ஒரு என்வரான்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்டா இதுக்கும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அதே என்டிஎம்ஏவே ஸ்டேட்ல மாநில பேரிடர் மேலாண்மை அதுலயும் இருக்கு. அப்புறம் மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மையும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சேர்ந்த ஆளுங்களை கேட்கறாங்க. ஸோ அந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க வந்து எம்எஸ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அதிகமா இருக்கும். அப்புறம் நேஷனல் சைக்ளோன் ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் ப்ராஜெக்ட், கன்சர்வேஷன் பத்தி மட்டும் நடத்துற என்ஜிஓஸ் நிறைய இருக்காங்க. என்ஜிஓஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர் பேஸ்ட் ஒரு என்ஜிஓ இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்சிஎஃப் மைசூர் பேஸ்ட் என்ஜிஓ இருக்காங்க. வேர்ல்ட் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் சொசைட்டி, இந்த மாதிரி என்ஜிஓக்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன பாத்தீங்களா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா இக்காலஜி என்வரான்மெண்ட் கோர்ஸ் இருக்கு. இந்த 30 வருஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் வெளியே போன எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு போன பேட்ச்ல இருந்தவங்க தான் இந்த மாதிரி என்ஜிஓஸ்லாம் இப்போ ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட என்ஜிஓஸ் மூலமா இந்தியாவில் கன்சர்வேஷன் வந்து ரொம்பவும் அதிகமாகவே ஆயிட்டு இருக்கு. அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இருக்கு. ஸோ அந்த என்ஜிஓஸ்ல வந்து பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட், அதுவும் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிக்கு இக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான பேரு அந்த காலத்துல என்னன்னா சலீம் அலி ஸ்கூல் ஆஃப் இக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சலீம் அலி ஸ்கூல் ஆஃப் இக்காலஜில இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னாவே ஒரு தனி மரியாதை இருக்கும். அதனால இந்த எம்எஸ்சி கோர்ஸ் படித்து போறவங்க கன்சர்வேஷன் என்ஜிஓஸ்ல ஈஸியா ஜாப்க்கு போக முடியும். அப்புறம் கன்சர்வேஷன் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம், இதெல்லாம் ஃபண்டிங் பத்தி வரும், இது வந்து தனியாவே சொல்லலாம். அப்புறம் பிரைவேட் கன்சல்டன்சிஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்காலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்கோப். ஸோ இது வந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எனக்கு மெயில் பண்ணலாம். இல்லை நீங்க வந்துட்டு இந்த நம்மளோட இஆர்ஐபி மூவ்மெண்ட் மூலமா பண்ணிட்டு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்பர் வாங்கிட்டு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ இஆர்ஐபி. தேங்க்யூ கமல். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் பிரதீப் சார். ரொம்ப அழகா எலாபரேட்டா ஈகாலஜி பற்றின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கிளியரா சொன்னீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ரொம்ப நன்றி. நவ் ஐ வுட் லைக் டு கால் ஆனந்த் பாபு, டாக்டர் ஆனந்த் பாபு. என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸை பற்றி. குட் மார்னிங். நீங்க என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸை பற்றி கொஞ்சம் பேசுறீங்க டாக்டர். ஓகே, ஸோ வெரி குட் மார்னிங் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ myself, I'm Dr. Anandbabu from Pondicherry. I'm working as an assistant professor in the field of environmental science in Anandbabu Medical College, Hospital, Pondicherry. Okay,
So I'm very happy to see that you're going to be a part of a conservation of natural resources. So நீங்க வந்து இந்த கோர்ஸ் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் படிக்கிறதுனால நீங்க வந்து ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை எப்படிலாம் பாதுகாக்கலாம், ஸோ என்வரான்மெண்டல் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலான்றதெல்லாம் விஷயத்தெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே டாக்டர் பிரதீப் வந்து கிளியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ரெண்டுத்துக்குமே. ஸோ ஹலோ யா, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே டாக்டர் பிரதீப் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான். லைக் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸும் எக்காலஜியும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான். ஸோ அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் யூல் கெட் இன் டு தி கோர்ஸ் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ். ஸோ விச் ஸ்டடீஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் லைக் ஃபிசிக்கல்னா ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ இந்த ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ட்ஸ்னா என்ன, ஜஸ்ட் அ மினிட். உங்களோட ஸ்கிரீன் தெரியுது உங்களுக்கு? ஆனந்த் தெரியுது. ஆனந்த், கோ அஹெட். யா, ஓகே. ஸோ ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ், இன் அதர் வேர்ட்ஸ் எப்படி சொல்லணும்னா ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ட். ஸோ இந்த என்வரான்மெண்ட்ல என்னெல்லாம் ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ட்ஸ் லைக் ஏர், வாட்டர், சாயில், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ளஸ் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கண்டிஷன். ஸோ எப்படி வந்து பயாலஜிக் கண்டிஷன்னா இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் பயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ உயிர் இல்லாததை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதை பற்றி விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போய் தான் வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் பற்றி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ ஓகே, நவ் கம்மிங் டு தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ். இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுனால என்னெல்லாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ், ஸோ இதை பற்றி இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் வந்து கேர்ஃபுல் ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொல்யூஷனாக இருக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து பொல்யூஷன் வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லையா. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஓவர் பாப்புலேஷனால வி ஆர் பொல்யூட்டிங் தி என்விரான்மெண்ட். ஸோ by knowing this course you should know how to handle the like various types of pollution and over exploitation of natural resources. நம்ம இயற்கை வளங்களை தேவைக்கு அதிகமாகவே நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம், அதை அழிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஆனது. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட லைக் இப்போ ப்ரெசென்ட்டுக்கு லைக் ஃபியூச்சருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராம நம்ம ப்ரெசென்ட்டை இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல, தட்ஸ் கால்ட் அஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் லைக் ப்ராப்பர் ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இப்போ இருக்கிற எல்லா ரிசோர்ஸுக்குமே ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அகைன் இட் ட்ரைன்ஸ் அஸ் டு கன்சர்வ் அவர் ஃபாஸ்ட் லைக் டெப்ளீட்டிங் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்க படிக்கிறதுனால நம்ம இயற்கை வளங்களை அதிகமா அழிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கலான்றதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் டு எஜுகேட் அண்ட் அவர் பீப்புள் அபவுட் வேரியஸ் என்வரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்க படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு லைக் மக்களுக்கு வந்து எப்படிலாம் வந்து இந்த என்வரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து என்வரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ்லாம் எப்படிலாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, கமிங் டு கேரியர் ஸ்கோப். ஸோ இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வேலை இருக்கு. ஸோ பிரதீப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைட்லையும் சரி அகாடமிக் சைட்லையும் வந்து நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறதுனால யூ வில் கெட் வேரியஸ் ஜாப்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே என்னென்ன ஃபீல்டில் நீங்கள் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி வேரியஸ் என்வரான்மெண்டல் கன்சல்டன்ட்லும் நீங்கள் இப்போ ஒர்க் பண்ணலாம். இல்லை அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஏதோ ஒரு காலேஜில் போய் நீங்கள் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அவர் ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா காலேஜுக்குமே வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு கம்பல்சரி கோர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ யூஜி என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ கம்பல்சரி கோர்ஸ் ஃபார் லைக் ஆல் தி யூஜி கோர்சஸ். ஓகே, ஸோ அதனால நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுனால ஆஃப்டர் கெட்டிங் யுவர் PhD டிகிரி வில் பி லைக் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இன் ஆல் தி இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, தென் உங்களுக்கு வந்து இந்த வைல்ட் லைஃப் ஃபீல்ட் மேக்கராக நீங்கள் வந்து அதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் யூல் பிகேம் அன் வைல்ட் லைஃப் ஃபீல்ட் மேக்கர்ஸ். ஓகே, ஈவன் யூல் பிகேம் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர். ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கூட நீங்கள் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆஸ் வெல் அஸ் என்வரான்மெண்டல் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகலாம், இல்லைன்னா கன்சர்வேஷன் ஹைட்ராலஜிஸ்ட். ஸோ நீர்நிலங்களில் எப்படிலாம் பாதுகாக்கலான்றதுக்காகவும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணலான்றதுக்காக டாக்டர் பிரதீப் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கோர்ஸ் சிலபஸ். ஸோ இந்த கோர்ஸ்ல என்னெல்லாம் நீங்க படிக்க போறீங்கன்னா லைக் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷனை பத்தி படிப்பீங்க,
என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு, ஏர், வாட்டர், சாயில். ஸோ இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க. என்வரான்மெண்டல் லாஸ், ஸோ ஏர் ப்ரொடெக்ஷன் லா இருக்குது, வாட்டர் கன்சர்வேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் லா இருக்குது, ஸோ சாயில், வைல்ட் லைஃப், ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் லா. ஸோ இது மாதிரி நிறைய என்வரான்மெண்டல் லாஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த லாஸ்லாம் என்னென்னலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் என்வரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட். ஸோ ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு பில்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதோ நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற என்வரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. தென் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். தென் பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. ஸோ டேட்டா ஃபீல்டில் போய் டேட்டா அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆஸ் வெல் அஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து இன்னைக்கு பிரதீப் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால இன்னைக்கு எல்லாமே இப்படி லைக் இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் மாறிட்டு இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த அடுத்த 2 வருஷத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஓகேவா? ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி லைக் த சிலபஸ் ஃபார் யுவர் ஃபார் தி கோர்ஸ் ஃபார் தி அப்கமிங் இயர். ஸோ இந்த 2 வருஷத்துக்கு நீங்கள் இந்த சிலபஸ் தான் படிப்பீங்க. செமஸ்டர் 1ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் இக்காலஜி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் படிப்பீங்க. தென் பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், வேரியஸ் என்வரான்மெண்டல் லாஸ், தென் என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் மிட்டிகேஷன். அண்ட் செகண்ட் செமஸ்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது, என்வரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் as well as யுவர் ஃபீல்ட் ஒர்க். செமஸ்டர் 3ல பார்த்தீங்கன்னா GIS படிப்பீங்க, கிளைமேட் சேஞ்ச் அடாப்டேஷன், ரெனியூவபிள் எனர்ஜி டெக்னாலஜி. அண்ட் லாஸ்ட் செமஸ்டர் வில் பி யுவர் dissertation. Okay, so டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா you'll be having like 48 hours of, ஸோ 48 கிரெடிட் கோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக 24 சாஃப்ட் கோர் படிக்கணும் நீங்கள். ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் 2 இயர்ஸ்க்குள்ள 72 கிரெடிட்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கணும். ஓகே. ஸோ அபவுட் தி கோர்ஸ். ஸோ MSc Ecology Environmental Science வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபுல் டைம் 2 years போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ். ஸோ ஆஃபர்ட் பை Pondicherry University. ஸோ எப்படி அட்மிஷன் நடக்குது, செலெக்ஷன் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணாதான் இந்த கோர்ஸ்க்குள்ள வருவீங்க. ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. த எக்ஸாம் வில் பி லைக் 2 hours duration with 100 MCQs. ஸோ டோட்டலாக 400 marks. ஸோ 4 marks ஃபார் த கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் -1 mark ஃபார் யுவர் ராங் ஆன்சர். ஸோ நீங்கள் அட்டன் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு மார்க்கும் வந்து மைனஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஃபார் தி கோர்ஸ். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த கோர்ஸ் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் நீங்கள் வரணும்னா we have to learn botany, biotechnology, then biodiversity and conservation, even conservation biology, evolution, genetics, and EIA, that is environmental impact assessment, pollution and toxicology, remote sensing and GIS, statistics geology. So in the topics la நீங்க கவர் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ now coming to books and study materials. ஸோ என்னெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம், இந்த கோர்ஸ்க்குள்ள வரதுக்கு என்னெல்லாம் நீங்கள் புக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த சிலபஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இண்டிவிஜுவல் புக்ஸ் இருக்கு, தனித்தனி புக்ஸ் இருக்கு, அதை நீங்கள் படிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணலாம், நெட்லேயே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இல்லைன்னா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில் போய் பாருங்க, கிடைக்கும், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இல்லைனா இந்த புக் இருக்குல்ல, ஸோ அப்ஜெக்டிவ் லைக் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் பை டாக்டர் B.V. சிங். ஸோ இந்த புக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும், நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கோர்ஸில் வந்துடலாம். ஓகே. ஓகே. ஸோ ஸ்டடி லைக் படித்தா மட்டும் போதாது. ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கணும் இந்த டைமில், தட் டூ பேண்டமிக் COVID-19 இருக்கிறதுனால. ஸோ நீங்கள் யூ ஷுட் பி லைக் ஹெல்தி அண்ட் ஃபிட். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம் டைமில் வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனில் போகலாம். லைக் யூல் பி லைக் கீப் யுவர் மைண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் டு நாட் திங்க் நெகட்டிவ். ஓகே. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் இல்லை எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லைக் இந்த கமல்ராஜ் கிட்ட கேட்கலாம், டாக்டர் கமல்ராஜ் கிட்ட. ஸோ யூ வில் கான்டாக்ட் மீ. ஓகே. தேங்க்யூ டாக்டர் ஆனந்த் பாபு. எதெல்லாம் படிச்சா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம்னு ரொம்ப கிளியரா சொன்னீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஏதாவது டவுட், பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஈகாலஜி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸை பத்தின டவுட்ஸ் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இவங்க 2 பேரும் கவர் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி இருக்க பொழுது நீங்க இந்த சாட் பாக்ஸ்ல கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் டாக்டர் பிரியா. அவங்க வந்து மைக்ரோபயாலஜி அண்ட் ஃபுட் சயின்ஸ் இது 2த்தையுமே கவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ மைக்ரோபயாலஜி அண்ட் ஃபுட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணுங்க. வெல்கம் பிரியா. Thank you Mr. Thank you Dr. Anand Babu. Thank you Kamalraj. Very good morning. Thank you Dr. Kamal, that too an ERIP movement for giving me this opportunity, and that too in this unprecedented time. So you are helping out the students. Thank you for that. So today I'll be discussing about that food science and nutrition and food science and technology as well as microbiology. So Kamal, screen therida?
தெரியுது. ஆனா நீங்க என்ன ஸ்லைட் ஷேர் பண்றது தெரியல. ஓகே. இப்போ லோட் ஆகுது பிரியா. ஓகே. யா ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க, மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க. Yes, okay. So food science and nutrition as well as in technology. So what is food science and nutrition? So you people யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ இங்க பேச்சுலர்ஸ் தமிழ்ல பேசிக்கலாம்ல கமல்? ஆமா, தமிழ்ல தான் பேசுங்க, தமிழ்ல பேசுங்க. பேச்சுலர்ஸ் இல்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ நீங்க இங்க எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு நிறைய இது பண்ணீங்க. யூ பீப்புள் மைட் பி நீங்க எல்லாருமே என்ன இது ஹோம் சயின்ஸ்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க. ஹோம் சயின்ஸ், ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன், கிளினிக்கல் டயட்டிக்ஸ், அப்புறம் மத்த லைஃப் சயின்ஸ் லைக் பயோகெமிஸ்ட்ரி, பயோடெக்னாலஜி, பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் படிச்சவங்களுமே யூ மைட் பி திங்கிங் ஆஃப் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன். So here the nutrition பத்தி நான் பெருசா ஒன்னும் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை. So food science and nutrition ஒண்ணுமே இல்ல, the chemical, physical and the biological property and the relationship between the foods அததான் நீங்க இது பண்ண போறீங்க. And whereas the food science and technology is the application based on the food science. So food industry like now that too in this COVID-19, the corona and the food, நீங்க வந்து the importance of the food வந்து எவ்வளவு முக்கியம். Only the food industry is hiking. Where we go to the stock market எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா food industry ஓட இதெல்லாம் it's still hiking because without food we can't live. That is the thing. The food is the main source for us. Everybody is working to everybody is trying to put the food on their table. So எல்லாமே எதுக்கு work பண்றோம் எல்லாமே பண்றோம், it's because of the food. So you people are going to into that too, you people are going to into that specific food in rapper. You have to be ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப இதா இது பண்றீங்க. So how to prepare for the entrance. So என்ன என்ட்ரன்ஸ்னாலுமே நீங்க என்ன என்ட்ரன்ஸ் லைக் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன், ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இல்ல பயோகெமிஸ்ட்ரி, பயோடெக்னாலஜி, என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அந்த மட்டும் இல்லாம எந்த என்ட்ரன்ஸ்னாலுமே யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபியூ பேசிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு கோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சிலபஸ். அதுல என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் நீங்களாவே அந்த சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய புக்ஸ் நீங்க ரெஃபர் பண்ணி நீங்களாவே ஒரு பர்சனல் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Then the study material நீங்க உங்களோட பர்சனல் நோட்ஸ் மட்டும் இல்லாம நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல், நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈவன் நவ் யூடியூப் இஸ் கிவிங் அஸ் எனாமரஸ் அமௌண்ட். கூகுள் இஸ் அ பெஸ்ட் டீச்சர், எல்லாருமே அதான் பேசுறாங்க. சோ we are into மத்த எல்லா யூ பீப்புள் எவ்ரிபடி ஹாஸ் அ ஸ்மார்ட் போன். எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. சோ அதனால go search for the study materials. And the very important thing that too, especially in food science and nutrition and food science and technology, the very important thing is you people have to stick on to the previous year question papers. So usually when you people are preparing for any entrance exams, obviously we'll go search for the previous year question paper. So you have to search for the previous year question paper. So previous year question paper eduthittingna you will get an idea whether the question is repeating or not. You will get an idea how the question is asked. And each teacher like ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 5 டீச்சர், 6 டீச்சர், 7 டீச்சர் இருப்பாங்க. சோ ஒவ்வொரு டீச்சரும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல வந்து இதா இருப்பாங்க, ஸ்பெஷலைஸ்டா இருப்பாங்க. சோ ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கிறதுனால they will ask their specialization. So it will be like so say example 100 marks அப்படினு சொல்றப்போ 25 questions will be given to one teacher, 20 questions will be given to your teacher. அந்த மாதிரி it will be splitted. So you have to be very you have to go search for the previous year question paper. அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். Then you have to do the revision and mock test பாத்தீங்கன்னா நிறைய mock test வந்து அவைலபிளா இருக்கும். So do the mock test. And for இப்ப வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சே எக்ஸாம்பிள் இப்ப 3 hours இருக்கு, 100 questions இருக்கு. சோ அதுக்குள்ளார நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து முடிக்க போறீங்க அப்படின்ற ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து it is very 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 important. So these are the basics. இது வந்து nothing into food science and nutrition, no food science and technology. Any entrance நீங்க பண்ணும்போது you have to know these kind of basics. So who are all eligible for food science and nutrition? யாரெல்லாம் eligible னு நீங்களே வந்து eligible peoples மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க. The people who hold bachelors in home science, food science and nutrition and technology, clinical nutrition, dietetics and all the life sciences. Apart from arts தவிர எல்லா life science, even botany, zoology, microbiology, biochemistry, biotechnology, bioinformatics, all the life science people are eligible for the food science and nutrition.
nutrition as well as the food science and technology. So scope for the future, I have listed very few. So remember, scope for the futures for the food science and nutrition அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, for the girls, especially for the girls who holds only the bachelor degree, the BSc bachelor degree மட்டும் ஹோல்ட் பண்றவங்களுக்கு, you have the very good opportunity name child development officer. So child development உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஹியர் அந்த பேச்சுலர் டிகிரில இருக்க இவங்க எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதாவது ஐ சைட் லைக் லைஃப் சயின்ஸ்ல இருக்கிற யாரும் பண்ண முடியாது. ஒன்லி பீப்புள் ஹூ ஹோல்ட் த பேச்சுலர் டிகிரி இன் ஹோம் சயின்ஸ், ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன், கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி, அதாவது எஸ்பெஷலி ஹோம் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ல இருக்கிற கேர்ள்ஸ் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர். ஸோ இந்த சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இட் இஸ் லைக் a good cadre, you can sign in a green ink. So ரொம்ப நல்ல இது child development officer. So people who complete your MSc food science and nutrition, you are into clinical dietetics போகலாம், dietitian போகலாம், clinical nutrition நீங்களே ஒரு nutritionist ஆகலாம். Then you have food safety officers, then food scientist போகலாம். For people who are into food technology ல இருக்கிறவங்க, you get enormous opportunity in food science in the food industry எடுத்துட்டீங்கன்னா there are so many food industry. நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆவின் இருக்கு, உங்களோட நம்ம பாண்டிச்சேரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பான்லேட் இருக்கு. அந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாம் நீங்க you can go as a manager, you can go as a you can go as a microbiologist, that means a quality analyst. அந்த மாதிரி நிறைய opportunity வந்து உங்களுக்கு food industry based வந்து you have. Then for the government sector you have FSSI ல food safety officer நீங்க ஆகலாம். And you will also get an opportunity in IPR. So patent law ல உங்களுக்கு IPR ல வந்து you will also get an opportunity in IPR. So these are all these. And speaking about your assistant professor, so who are all want to go into an academic based போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா, you have an UGC entrance, UGC net exam. So you have to clear a net. Here I have to keep it a point that even நீங்க வந்து MSc முடிச்சிட்டு net clear பண்ணா மட்டுமே தான் you can get into our MHRD and UGC. people are changing the ரொம்ப வந்து மாத்திட்டே இருக்காங்க. ஒவ்வொரு டைமும் வந்து அவங்களோட இத ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மாத்திட்டே இருக்காங்க. வெரி ரீசன்ட்லி I think 1 year back, I'm not wrong. So அதுல வந்து they have said இந்த மாதிரி UGC net entrance net முடிச்சாதான் you can get PhD also. So people who think யாரெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஆகணும், நான் வந்து ஒரு டீச்சிங் அகடமிஷியன் ஆகணும், இல்ல நான் PhD படிச்சு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னாலுமே, when you for getting into PhD நீங்க PhD க்கு போறதுக்குமே now they have make net is mandatory. So net வந்து mandatory ஆக்கிட்டாங்க. So there is UGC net. ஹோம் சயின்ஸ் அப்ளை பண்ண நீங்க வந்து ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் பீப்புள் வந்து ஹோம் சயின்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம். இட் வில் பி வெரி 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 ஈஸி. அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிற பிள்ளைங்க தேர்ட் செமஸ்டரோட செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் செமஸ்டர் கிளியரா முடிச்சிட்டீங்கனாலே யூ பீப்புள் வில் கிராக் யூஜிசி நெட் அண்ட் JRF. நெட் மட்டும் இல்ல, JRF நீங்க வந்து கிராக் பண்ணுவீங்க. So this is about the scope, and there are more other scopes too. So how to prepare for the entrance? So நீங்க வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸை கிராக் பண்றதுக்கு எதெல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது, எதெல்லாம் நீங்க வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு, என்னெல்லாம் கவர் பண்ணணும், இந்த சிலபஸ் பேசிக்லி என்னெல்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the very first thing is your food microbiology. Microbiology food microbiology, basic dietetics, advanced dietetics, clinical development, food service management, so nutrition through life cycle, food nutrition, food psychology, the psychology, performance nutrition, food safety, research and methodology. So research and methodology இந்த இதெல்லாமே இந்த எல்லா டாபிக்மே நீங்க வந்து கண்டிப்பா, if at all you people are from a food science background or a home science background, இது எல்லாமே வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து படிச்சிருந்திருப்பீங்க. For the others, the life scienceல others மத்த யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களோ, so you people just keep a note on these steps. இது எல்லாத்துலயுமே வந்து கவர் பண்ணிட்டு you try to complete it. The very important thing is research and methodology. So for Pondicherry entrance நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு 25% of இது வந்து research and methodology. Because அங்க இருக்கிற ஒரு particular teacher வந்து he is more into research and methodology. So கண்டிப்பா research and methodologyல வந்து நிறைய questions உங்களுக்கு நான் நிறைய சொல்ல மாட்டேன், 25% of questions வந்து வரும் கண்டிப்பா. ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜில இருந்து வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மீதி 50% வந்துட்டு the other food science and dietetics, food science and child development அது எல்லாத்துல இருந்து வரும். So you have to prepare accordingly. இது எல்லாத்தையும் நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்களானே you people will crack Pondicherry entrance. So இதெல்லாம் keep a note on this.
So reference books, என்னெல்லாம் reference books இல்ல, the very simple reference books தான் நான் கொடுத்திருக்கேன். It is not more complicated. So food science and dieteticsல நீங்க என்னெல்லாம் cover பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, the Srilakshmi. For the people who are already into food science and nutrition, home scienceல இருக்கிறீங்கல்ல, அவங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா அந்த Srilakshmi book பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். Very simple, very easy, ரொம்ப அழகா explain பண்ற ஒண்ணு. For the other life science people, have a note that food science and dietetics வந்து ஸ்ரீலக்ஷ்மி அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர்ல ஒரு புக் இது பண்ணிருப்பாங்க, ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டயட்டிக்ஸ். சோ அதுல வந்து ஆல் பேசிக்ஸ், எல்லா பேசிக்ஸ் ஃபுட் சயின்ஸ், சைல்ட் டெவலப்மெண்டா இருக்கும், எல்லாமே வந்து இருக்கும். ஃபார் ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜி யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் ஆடம்ஸ் அண்ட் மோசஸ் வந்துட்டு நீங்க ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜிக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்க. தென் ஃபார் தி ஃபுட் சேஃப்டி, ஃபுட் சேஃப்டிலயுமே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. உங்களுக்கு ஃபுட் லா இருக்கு, ஃபுட் இது இருக்கு. ஸோ ஃபார் த ஃபுட் சேஃப்டில வந்து யூ கோ இன்டு என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி பை Yasmin Motorjemi. So these are the reference book for food science to clear. So நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த books எல்லாத்தையுமே அந்த முன்னாடி இருக்கிற டாபிக்ஸ், நான் ப்ரீவியஸா சொன்ன டாபிக்ஸ், இந்த டாபிக்ஸ் கூட எல்லாத்தையுமே வந்து you people can prepare. So for food science and nutrition and food science and technology நீங்க இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிட்டீங்கனாலே, very basics, நீங்க for the people who home science இவங்க எல்லாம் படிச்சவங்க இது எல்லாமே ரொம்ப very basic thing, so you can cover it. So நீங்க ஸ்ரீலக்ஷ்மி படிச்சாலே வந்து you will surely clear. And for whoever wants to clear UGC NET JRF அதெல்லாமே படிக்கிறவங்களுமே ஸ்ரீலக்ஷ்மி, if you people are clear with Srilakshmi, surely you will clear with this. So that's all. I'll complete with food science and nutrition. So I'll start with microbiology. So for microbiology la வந்து you people know microbiology now. எல்லாருமே வந்து we are into microbiology now. We are relying fully on microbiologists, biotechnologists, இவங்க biochemistry, bioinformatics people கூட தான், the life science people இல்ல தான். ஏன்னா because of the corona, covid இந்த இதெல்லாத்துலயுமே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, who is working on vaccination or all எல்லாமே பார்த்தேன்னா it's all life science people. So we are relying on the life science people. So microbiology பத்தி வந்து உங்களுக்கு for the people who are because who would have applied for microbiology பாத்தீங்கன்னா all life science people தான் அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க. botany, zoology படிச்சவங்களா இருக்கட்டும், especially zoology படிச்சவங்க, இல்ல microbiology படிச்சவங்க, இல்ல biotechnology படிச்சவங்க, biochemistry, bioinformaticsல படிச்சவங்க, இவங்க எல்லாருமே வந்து you people must have applied for. I don't think so bioinformatics வந்து அப்ளை பண்ணிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. But other than எல்லா இருக்கிற life science peopleமே நீங்க microbiology would have applied. So so I need not touch. கண்டிப்பா வந்து everybody must be having a paper. எல்லாருமே வந்து microbiology பத்தி ஒரு பேப்பர் இருந்திருக்கும். And how important microbiology. நான் முன்னாடி ஃபுட் பத்தி எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னப்ப இப்ப வந்து that too in this unprecedented time எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் how important microbiology. that too எல்லாருமே காலர் தூக்கி விட்டு சொல்லி இருந்திருப்பீங்க microbiology people. நாங்க வந்து microbiologists are working on this that. So இதெல்லாத்துலயுமே I didn't mean that the other course is lesser. So but the importance of microbiology is higher now, that too in this time. So microbiology பத்தி பெருசா வந்து what about is அப்படின்றத இது பண்ணல. You people are going to study of the microbes. So microbes ன்றப்ப not only the present நீங்க இது பண்ற மாதிரி bacteria, virus, fungi மட்டும் இல்லாம you people are going to there is a thing called marine microbiology. So marine microbiology எல்லாத்துலயுமே you people are going to explore. So speaking about the microbiology department in Pondicherry University la வந்து you have very good teachers, ரொம்ப நல்ல teachers எல்லாம் ரொம்ப நல்ல professors இருக்காங்க. And all your seniors எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா they are placed in a good position. So here who are all eligible? So the bachelor degree holders of all life science are eligible for the microbiology. இங்க to prepare, so the basics, ரொம்ப basics நான் சொன்ன மாதிரி you have to understand the syllabus and உன்னோட personal notes, அப்புறம் உங்களோட previous year question paper, mock test, revision, அது எல்லாமே it is applicable to you. It is applicable to all the entrance people. And what are the stuffs you have to cover? இதுல நீங்க என்னெல்லாம் main topics. I think in the chat box I saw a question also, something Madhivan and somebody he has asked என்னெல்லாம் to be covered. So என்னெல்லாம் covered பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா general microbiology, biochemistry, virology, immunology, microbial technology and mycology. So in the 6 topics may how I idun pathina, it is based on there are some 6 teachers. It is based on the interest of those 6 teachers. So on the 6 teachers may on the eppadi vandu question edupanga in the topics are cover panni mattum da questions edupanga. So you people have to cover this 6 topic: general microbiology, biochemistry, virology, immunology,
microbial technology and mycology. In the 6 topic me neenga vandu cover pannitingna you people will crack. And again you have to work on the previous year question papers. So previous year question paper vandu it is available in the Anandbabu library and the library site, Pondicherry University library site poningna you will get the previous year question paper. So previous year question paper vandu you have to clear the you have to take it up the previous year question paper, start preparing for the previous year question paper. So adula inda prepare pannunga, then go neenga vandu like start prepare. So general microbiology edutha adula irundhu ennala idella irukum அப்படின்றத வந்து start preparing your personal notes, start collecting the study material. So reference book for this, for the microbiology, you people must be aware of Prescott. So there is a book named Prescott. So anga irukra microbiology la ரொம்ப recent edition எடுத்துக்கோங்க. Then you have immunology by Janice Tubey and then biochemistry by Leninger. So இந்த எல்லாத்துலயும் bookல இருந்தா அந்த முன்னாடி சொன்ன 6 டாபிக்ஸ்மே இந்த 3 புக்ஸ்லயுமே கவர் பண்ணிருவாங்க. You can go search for it. So for the microbiology enala opportunity அப்படினு பாத்தீங்கன்னா microbiology you people have enormous opportunity இருக்கு உங்க microbiologyக்கு. நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா you can become a microbiologist, you can become a கிளினிக்கல், நீங்க கிளினிக்கல் சைட் போனாலும் கிளினிக்கல் எல்லா இடத்துலயுமே there is ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ஒரு மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் தேவைப்படுறாங்க. ரொம்ப ரீசெண்டா வாட்டர், ஸோ நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க people would have done அவங்க வந்து வேற எங்கேயாச்சும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு வாட்டர் டெஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலரா தேவைப்படும், குவாலிட்டி டெஸ்டிங்கா தேவைப்படும். ஸோ மைக்ரோபயாலஜி ஃபார் you have those. Apart from microbiologists you have scientists. Then in the very previous one, Dr. Anandbabu and Dr. Pradheep, they said that for the environmental scientists. So you people also have the opportunity to become an environmental scientist. Nariya paathukenna BSc microbiology, MSc microbiology padichuvanga there is an board called Center for Pollution Control Board. Adla vandu environmental scientist agradhukana option pathina if you have MSc microbiology, if you have MSc environmental scientist and ecology and madri irukronga, so you are eligible for the you can give that exam. Once you crack the exam, then you can prepare for it. You can be an environmental scientist. And the environmental scientist irukku. Apart from that, food industry la ungalku nariya opportunities irukku. You can do PDF. And here for again for you to do PhD, you have to clear CSIR. You for them it is NET, UGC NET. For microbiology, the life science people, you have CSIR. And again now people are working for UGC leme vandu life idla vandu kondu vara like life science kondu vara madi people are working on it. But the thing is, for the CSIR, the very saddest part is it has negative marking, whereas in the UGC it doesn't have negative marking. So you have to, for people who want to get into research side and academic side, you people have to clear CSIR entrance. So CSIR based pani CSIR NET and JRF நீங்க clear பண்ணலாம். For that also, if you people read these three books, obviously you will clear CSIR. So that's all about, and thank you, wishing you all the best. And for any queries you can contact me in my mail darshinisedu27@gmail.com. And I thank Dr. Kamal and the ERIP movement for giving this opportunity. Thank you, Dr. Priya. ரொம்ப கிளியரா சொன்னீங்க. Thank you. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல கேட்கலாம். இப்போ பிரியா யாரோ கேட்டிருக்காங்க, ஒரு நிமிஷம். Yes. As you said, any life science student can apply for MSc Food Science and Technology. Yes. But won't we have any program when we come for the admission? Because there is a list of courses who are eligible, ma'am. Please clarify. But any life science students can apply, but for the food science and nutrition, but for the food science and technology, they must have a max வந்துட்டு either வந்துட்டு 12th standard இதுலயாவது இல்லனா வந்து அவங்க வந்து ஒரு BSc ல கண்டிப்பா 12th standardல அவங்க மேக்ஸ் படிச்சா மட்டும் தான் வந்து they can இதுல இது பண்ணிருக்காங்க. But for the இதுல வந்துட்டு அப்படிதானே கொடுத்திருக்காங்க, any life science can apply except bioinformatics அந்த மாதிரி ரொம்ப technological oriented stuffs தவிர மத்தவங்க any life science students can apply. Okay Priya, thank you. அப்புறம் யாராவது ஏதாவது கேட்குறாங்களான்னு வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு 2 நிமிஷம். இல்ல நீங்க லைன்ல இருங்க, கேட்டாங்கன்னா நம்ம பதில் சொல்லிக்கலாம். நீங்க அதுல வந்து நான் வந்து என்னோட மெயில் ஐடி அவங்க chat boxல ஷேர் பண்றேன். அவங்களுக்கு ஏதாவது there is a question, what is the eligible for MSc microbiology? So MSc microbiology la any life science அவங்க வந்து BSc botany, zoology இல்ல என்ன life science நாலே
உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஸோ அந்த எதுனாலுமே மைக்ரோபயாலஜி யாருனாலும் எல்லாரும் everybody is eligible. And to be keen about the eligible criteria, you can go search. And for I'm sorry, I have not set up a city website. அங்கே வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ்மே வந்துரும். For microbiology you will have general microbiology, microbial genetics, bioinformatics, biochemistry, bioimmunology, அந்த மாதிரி mycology, virology, so medical microbiology, food microbiology, applied and industrial microbiology, RDNA technology, microbial genomics. So இது எல்லாமே இருக்கும். நீங்க வந்து for food science வந்துட்டு they have food chemistry, food microbiology, food process engineering, research methodology and biostatic, food toxicology, technology of cereals, legumes and oil, அப்புறம் food chemistry, food plant equipment, enzymes in food processing, so food biotechnology, food packaging, food safety, technology in animal products, and the நிறைய இது வந்து இருக்கு. So you can go search in the university website. So you will get the clear detailed about the ரொம்ப detailed வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சிலபஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபுல்லா ரொம்ப டீடைல்டாவே உங்களுக்கு அதுல இருக்கும். they will give each and every topic, ஒவ்வொரு டாபிக்லயுமே எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டீடைல்டா கிடைக்கும். So I'll share my mail ID in the chat box. Any queries you can contact me. And wishing you all the best and thank you Mr. Dr. Kamal. Thank you Priya. Now I would like to call Elakkiya to present about bioinformatics. Elakkiya line la irkingla? Dear participants, Elakkiyaவுக்கு வந்து கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருக்கு. சோ அவங்க மேபி நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருக்கிற டைம்ல சாட் பாக்ஸ்ல கூட சொல்லுவாங்க. Elakkiya கேக்குது Elakkiya? Okay. Good morning to everyone. ஆக்சுவலா இப்போ தர்ஷினி மேம் பேசும்போது ஒன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்க்கு யாருமே அப்ளை பண்றது இல்லைன்னு சொல்லி. ஐ அக்ரீட் வித் ஹர். ஸோ I'm going to explain what is bioinformatics course along with the computational biology, because both are related course only. Both are running in Pondicherry University. If my voice is not audible means you can say in chat box. Actually, now I will explain. This bioinformatics course is a very novel course in India. So after the bioinformatics course, they started the Hello. Elakkiya நீங்க கொஞ்சம் தமிழ்லயும் யூஸ் பண்ணுங்க, நிறைய தமிழ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே Elakkiya, ப்ரோசீட். இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து புதுசா இந்தியால வந்து புதுசா எடுத்துட்டு வந்த கோர்ஸ். இது வந்து நிறைய காலேஜஸ்ல நிறைய யூனிவர்சிட்டில வந்து இந்த கோர்ஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரேர் கோர்ஸ் இன் இந்தியா, பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். ஸோ அந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கூட இன்னொரு புதுசான ஒரு ரேர் கோர்ஸ் கொண்டு வந்தது கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி. ஸோ எங்க பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கோ அங்க கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி கோர்ஸும் இருக்கும். பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிலையும் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸும் இருக்கு, அது கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி ரெண்டுமே சேம் டிபார்ட்மெண்ட்ல ரன் ஆகும். இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஸ்டைஃபனும் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது ஆல் ஓவர் இந்தியால பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு. இது ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியில தான் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி பிஜி கோர்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டு பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸ்னா என்னன்னா, பிஃபோர் இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஐ வுட் லைக் டு சே தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூஸ் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸும் கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜியும் படிக்கிற பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி ரொம்ப கம்மி. So I want more students to register in both of the course because it has really a bright future. So bioinformatics course அப்படின்னா என்னன்னா, இது வந்து bioinformatics கோர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு இன்டர்டிசிப்ளினரி கோர்ஸ். இது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு இப்போ மரைன் பயாலஜினா மரைன் பயாலஜி மட்டும் படிக்கிறது, அதுல ஸ்பெஷலைசேஷன் படிக்கிறது. இப்போ மைக்ரோபயாலஜினா மைக்ரோபயாலஜி மட்டும் படிக்கிறது, அதுல ஸ்பெஷலைசேஷன் அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து எல்லா ஃபீல்டுமே இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனுக்கு லீட் பண்ணும். அதான் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸ். ஸோ அப்படி பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸ் என்னென்ன ஃபீல்டு எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பயோகெமிஸ்ட்ரி, மாலிகுலர் பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பயோடெக்னாலஜி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே. ஆமே ஆடியபிள்? நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது. சோ இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கிற ஒரு ஃபீல்டு தான் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஃபீல்டு. இப்போ இதுக்கு பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. பட் நான் ஒரு ஸ்கோப் மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ உங்களுக்கு பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இன் டீட்டெயிலா இந்த புரியறதுக்காக. இப்போ ஒன் ஆஃப் த ஸ்கோப் வந்து ட்ரக் டிசைனிங்.
இப்ப நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, சப்போஸ் ஒரு டிசீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பயோகெமிஸ்ட்ரி ஸ்டடியும் பண்ணணும், மாலிகுலர் பயாலஜி ஸ்டடியும் பண்ணணும், பயோகெமிஸ்ட்ரி ஸ்டடியும் பண்ணணும். அது எல்லாமே எப்படி பண்ணுவோம்னா த்ரூ பயோடெக்னாலஜியோட டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம். இதுக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இது எல்லாத்தையுமே மிங்கிள் பண்ணி எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு லேப்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு அந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு விர்ச்சுவல் ஃபார்மான ஒரு பயாலஜிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி சீக்கிரமா ஒரு ட்ரக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபீல்டு தான் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஃபீல்டு. இப்போ இதுல கரியர் growth எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் கரியர் growth வந்து ஆஃப்டர் பிஜி கரியர் growth, ஆஃப்டர் பிஹெச்டி கரியர் growth நான் சொல்றேன். ஆஃப்டர் பிஜி கம்பெனி சைடு, அகாடமிக் சைடு. கம்பெனி சைடு என்னென்ன பிஜி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கம்பெனி சைட்ல என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னா உங்களுக்கு டேட்டா அனலிஸ்டா போகலாம். ஏன்னா பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து ஆல் த ஒர்க்கிங் வித் பயாலஜிக்கல் டேட்டா பை யூசிங் கம்ப்யூட்டேஷனல் டெக்னாலஜி. ஸோ கம்ப்யூட்டர் பிஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மெடிக்கல் கோடிங், டேட்டா அனலிஸ்ட், கவர்மெண்ட் வந்து இது புது கோர்ஸ்ன்றதுனால கவர்மெண்ட் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பிஜி முடிச்சவங்களுக்கு கம்பெனி சைட்ல ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. அது வந்து பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பிசிஐஎல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். ஸோ நீங்க பிஜி முடிச்சீங்கன்னா அகாடமிக் சைடு வரணும்னா நீங்க ஆஸ் யூஷுவல் முன்னாடி இருக்கிறவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஒரு ஜிஆர்எஃபா இருக்கலாம், இல்ல நெட்ல ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோவா ஒர்க் பண்ணலாம். அது கூட நீங்க நெட் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஜாப், கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கும். பிளஸ் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் முடிச்சா ரேர் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் இந்தியா, பட் ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மோர் இன் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி கோர்சஸ். ஸோ நீங்க ஆஃப்டர் பிஜிக்கு அப்புறம் நீங்க பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா கம்பெனி சைட்ல நீங்க ஒரு ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் இல்ல ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சயின்டிஸ்ட் பொசிஷன் கிடைக்கும். அது அகாடமிக் சைடு வந்தீங்கன்னா அகாடமிக் சயின்டிஸ்ட், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி எப்படின்னா, கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி வந்து ஹவு டு எப்படி ஒரு பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ் எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்றது, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எப்படி கிரியேட் பண்றது அந்த மாதிரி படிக்கிறது கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி. இந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி நீங்க படிக்கும் போதே பர் மந்த் 12,000 அரௌண்ட் ஸ்டைஃபனோட நம்ம பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு கோர்ஸ். நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பிளஸ் யாரெல்லாம் வந்து இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பிஜி பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ், பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி, பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ், பிஎஸ்சி மைக்ரோபயாலஜி, பிஎஸ்சி என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி இவங்க எல்லாருமே பிஜி பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்க்கு எலிஜிபிள் தான். பிகாஸ் ஏன்னா இது பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரி ஃபீல்டுன்றதுனால. ஸோ இது எப்படி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி நீங்க கிளியர் பண்ணலாம்னா பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நீங்க எல்லாமே பேசிக் தான் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ 2 புக்ஸ் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றேன். அந்த 2 புக்ஸ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் எக்ஸாமும் கம்ப்யூட்டேஷனல் எக்ஸாமும் கிளியர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். டேவிட் டபிள்யூ மவுண்டன் ஒரு புக் இருக்கும் ஃபார் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அண்ட் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஃபார் டம்மிஸ். இந்த 2 புக்கும் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு. என்னென்ன டாபிக் எல்லாம் நீங்க பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்க்கு ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னா பேசிக் பயாலஜி, இப்போ டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ அந்த மாதிரி இந்த லைஃப் சயின்ஸ் இந்த சென்ட்ரல் டாக்மா சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த சென்ட்ரல் டாக்மா நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும் மெயினா. ஸோ அதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். பிளஸ் ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின் 20% என்ட்ரன்ஸ்ல வரும். பிளஸ் செல் பயாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி, தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து வரும். பிளஸ் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல இருந்து பேசிக் டேவிட் டபிள்யூ மவுண்ட் புக்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் டாபிக்ஸ்ல இருந்து வரும். சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் அந்த மாதிரி நான் ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இப்ப நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்னால என்னால ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியல. அதுல நான் டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஹைலைட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஸ்டில் உங்களுக்கு வேற யாருக்காச்சும் என்ன டாபிக் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி படிக்கணும், எந்த டாபிக் ரொம்ப வெயிட்டேஜ்னா நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, நான் ஹைலைட் ஷேர் பண்றேன். அதுல உங்களுக்கு நான் என்னென்ன டாபிக் சொல்லி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸ்டில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்னா நீங்க எனக்கு சாட்ல இப்போ டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ இலக்கியா ஏழுமலை. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது கேட்குறாங்களான்னு வெயிட் பண்ணுவோம். நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்தது ப்ரொசீட் பண்ணலாம். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா
சார் கமலனா 1 minute. ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. 15 to 20%. மற்ற ஃபீல்டுல தெரியாது, பட் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்க்கு 15 to 20% ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். பிசிக்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும். புக்ஸ் நான் இங்க டைப் பண்ற புக்ஸ் நேம் கேட்டிருக்காங்க. டேவிட் W. மவுண்ட், தென் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஃபார் டம்மிஸ். ஓகே இலக்கியா, நீங்க அதை வந்து டைப் பண்ணி போட்டுடுங்க, உள்ள போட்டுடுங்க சாட் பாக்ஸ்ல. நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஓகேமா, थैंक यू. தேங்க்ஸ். டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ வந்து ரிசர்வேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள போறதுக்கு அதிக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. ஒன் மோர் ரெக்வெஸ்ட். ஆக்சுவலா இப்போ இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம்லயே கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜின்ற கோர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணல. கூடவே கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அது கூட ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் தெரிய வரும். ஈவன் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸோட இப்ப கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் அதிகம். ஓகேமா, ஷூர்மா, அதை தேங்க்யூ, நாங்க ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி அப்ளை பண்ணவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப போரா இருந்துச்சு. சோ அதனால வந்து அதை நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணல. கண்டிப்பா நாங்க அந்த அவேர்னஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்றோம். இன் கேஸ் என்ன ஃபியூச்சர்ல யாராவது டவுட் கேட்டாங்கன்னா, இன்னும் டைம் இருக்கு, கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நாங்க உங்களுடைய கான்டாக்ட் கொடுத்து இது பண்ண சொல்றோம் மேடம். தேங்க்யூ. டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், அதான் இப்போ நீங்க வந்து உள்ள இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி கிளியர் பண்றீங்க அப்படின்றப்போ எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்குது, எந்த ப்ரொசீஜர் படி அவங்க உள்ள கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, இப்போ கவர் பண்ண சப்ஜெக்ட்ஸ்ல ஈகாலஜில மொத்தம் 40 சீட் எடுக்கிறாங்க. அந்த 40 சீட்டுல ரிசர்வேஷன்ஸ் வந்து ஜென்ரலா இருக்குது. இப்போ இந்தியா ஆல் இந்தியா ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஓபிசிக்கு இருக்கு, எஸ்சிக்கு இருக்கு, எஸ்டிக்கு இருக்கு. அது வந்து ஜென்ரல். ஆனா அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இங்க நம்ம அஃபிலியேட்டட் காலேஜ்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்றவங்களுக்கு 10 சீட் இருக்கு ஈகாலஜில. அந்த 10 சீட்டை வந்து ஓப்பன் ஜென்ரல், ஐ மீன் ஓப்பன் ஓபிசி கொடுப்பாங்க, ஓப்பன் எஸ்சிக்கு கொடுப்பாங்க, எஸ்டிக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த 10 சீட்டை பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ ஈகாலஜி அப்ளை பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பாண்டிச்சேரி ரிசர்வேஷன் இருக்கிறதால அந்த டிபார்ட்மெண்ட் உள்ள வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. அதே போலதான் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸும் சேம். இப்போ நான் என்ன சொன்னனோ அதே போலதான் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸுக்கு 40 சீட்ஸ் இருக்கு. 10 சீட்ஸ் வந்து பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ஓப்பன் ஜென்ரல், ஓப்பன் ஓபிசி, ஓப்பன் எஸ்சி எஸ்டி அது கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் மைக்ரோபயாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்திரா காந்தி காலேஜ்ல இருந்து இங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். நானும் 2005 to 2008 அங்கதான் படித்தேன். ஆனா மைக்ரோபயாலஜிக்கு தேர் இஸ் நோ ரிசர்வேஷன்ஸ், ஓன்லி ஜென்ரல் தான். நீங்க ஆல் இந்தியா கூட தான் காம்பீட் பண்ணி தான் வரணும். ஸோ அதையும் நீங்க வந்து மைண்ட் வச்சுக்கணும். மைக்ரோபயாலஜி வந்து எந்த அளவுக்கு டஃப் நம்ம அது உள்ள போறதுக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஆப்வியஸ்லி டாக்டர் பிரியா நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ல கூட 12 சீட்ஸ் இருக்கு. பாரதிதாசன் காலேஜ்ல வந்து நீங்க ஹோம் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க, ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் சம்திங் ஏதோ ஒரு குரூப் இருக்கு, அது நீங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணா, ஏன்னா அதுல 12 சீட்ஸ் இருக்கு பாண்டிச்சேரி பீப்புளுக்கு. அதுவும் அவங்க சம் பேசிக் கிரைட்டீரியா மூலம் பிரிக்கிறாங்க சீட்ஸை, ஓப்பன் ஓபிசி அண்ட் எஸ்சி எஸ்டின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பயோகெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மாலிகுலர் ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம பயோகெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜிக்கு தனி செஷன் வச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன். அது உங்களுக்கு தனியாவே இன்னும் எலாபரேட்டா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி சொல்லப்படும், நீங்க அதுல தெரிஞ்சுக்கீங்க. பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸுக்கு கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜிக்கும் ரிசர்வேஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்குதோ நீங்க அதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க என்ட்ரன்ஸை கிளியர் பண்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு நான் சொல்றேன். தேங்க்யூ. டி ஆனந்த் உள்ள இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க கமல். வெல்கம் டி ஆனந்த். டாக்டர் டி ஆனந்த் வந்து இப்போ வந்து டாக்டரேட் பயோடெக்னாலஜி படிச்சுட்டு அவர் இருக்காரு. உங்களுக்கு ஓவர்வியூ, இதுல பயோடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறீங்க. பயோடெக்னாலஜி பத்தி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா செஷன்ஸ் இதுல நம்ம குறிப்பிடல, இருந்தாலும் பயோடெக்னாலஜி பத்தி அவர் கொஞ்சம் ஓவர்வியூ பேசுவாரு, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவர் இப்போ நான் செஷன் அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன். ஆனந்த் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிவன். இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இப்போ வந்து பயோடெக்னாலஜி மாஸ்டர்ஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னாக்கா, பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ட்ரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் இல்லை, பயோடெக்னாலஜிக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இல்லை. யூஸ்வலா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி JNU இருக்கு இல்லையா, அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து காமனா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடத்துவாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்றவங்க
இந்தியாவில் உள்ள எல்லா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிலையும் இருக்கிற பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல ரேங்கிங் மூலியமா போகலாம். ஸோ அந்த எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னாக்கா ரேங்கிங் வரும், கவுன்சிலிங் கூப்பிடுவாங்க. நீங்க கவுன்சிலிங் போகும்போது எந்த யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த யூனிவர்சிட்டியில போய் நீங்க எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி, ஏன்னா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி. ஆனா 2 வருஷமா அப்படி இல்லை. 2 வருஷமா வந்து பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஆனா இந்த வருஷம் திருப்பி கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த மெத்தடை. ஆனா இந்த வாட்டி ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போறது இல்லை. அதுக்கு பதிலா கேட் பி அப்படின்னாக்கா என்னன்னா கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் பயோடெக்னாலஜி. இதை யார் கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி சென்டர் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜின்னு திருவனந்தபுரத்துல ஒரு டிபிடி இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. டிபிடினா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு இந்தியாவில். அதுல ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட் வந்து ராஜீவ்காந்தி சென்டர் ஃபார் பயோடெக்னாலஜி. அவங்க தான் வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜி காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க அங்க அப்ளை பண்ணி அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு சீட்டு வாங்க முடியும். இது வந்து ரேங்கிங் பேஸ்ல தான் கிடைக்கும். பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரிசர்வேஷனுக்கு அப்படின்ட்டு 2 சீட் இருக்குது. அந்த 2 சீட்டு கண்டிப்பா பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும், நீங்க என்ன ரேங்க் எடுத்தாலும் சரி. மற்றபடி இன்னும் அதிக பேர் வரணும் அப்படின்னாக்கா ரேங்க்ல நீங்க முன்னாடி வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. இந்த எக்ஸாம் எழுதி வரவங்களுக்கு மந்த்லி 3000 ரூபாய் ஸ்டைஃபண்டும் உண்டு. பிளஸ் அதர் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. இது வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மாதிரி. இது உங்களுக்கு லைஃப் லாங் இதை நீங்க கிளியர் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா உங்க சிவில வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கெரியர் க்ரோத்துக்கு பயங்கரமா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதை தவிர அவர் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொன்னீங்க அப்படின்னாக்கா நான் பயோடெக்னாலஜி பத்தி சொல்றேன். ஆனந்த் பாபு, ஆனந்த் ஆக்சுவலா பயோடெக்னாலஜி வந்து நார்மலா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இப்போ என்ன எப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்? அவங்க அப்ளை பண்ணது வேஸ்ட் தானா இல்ல வந்து அப்ளை பண்ணது வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு கிடையாது. இந்த 2 வருஷம் நான் சொன்னேன் தெரியுமா, இதுக்கு முன்னாடி நாங்க பண்ணும்போது அப்பெல்லாம் வந்து நாங்க ஜேஎன்யூ மூலமா வந்தோம். ஆல் இண்டியா கிளியர் பண்ணும்போது அப்பெல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான ஒரு சீட் இருந்துச்சு. ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட்டை ரன் பண்றதுக்கு இதுக்கு தேவையான கெமிக்கல்ஸ் வாங்குறதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு எல்லாமே அந்த ஜேஎன்யூ எக்ஸாம் மூலமா வரவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபண்ட் வச்சிருக்கும். அந்த ஃபண்ட் மூலமா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நடத்துவாங்க. ஓகே. ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு கொண்டு வந்தாங்க. சோ பாண்டிச்சேரி என்ட்ரன்ஸ் மூலமா வரவங்க வருஷத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கட்டணும். ஓகே ஓகே ஓகே. பட் ஆனா இப்ப அது கிடையாது. ஏன்னா திருப்பி வந்து கவர்மெண்டே ஃபண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால யாருமே சேர்றது இல்லை, அவ்வளவு காசு கட்டி யாரும் சேர்றது இல்லை அப்படின்ட்டு திருப்பியும் வந்து பழையபடியே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே ஓகே டாக்டர் ஆனந்த், இப்போ எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சா என்ன மாதிரியான இது படிச்சா இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஓவர்வியூ ஜஸ்ட். நீங்க யூஜில என்ன படிச்சீங்களோ, என்ன புக் ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே படிச்சாவே மோஸ்ட்லி அதுல இருந்து தான் வரும், வெளியில இருந்து வராது. ஜென்ரலா நான் ப்ரிஃபர் பண்ற புக் வந்து லெனிஞ்சர், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பயோகெமிஸ்ட்ரி லெனிஞ்சர் புக் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு புக்கு போதும். மாஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு சிஎஸ்சிஆர் நெட்டோ, கேட் பயோடெக்னாலஜியோ இல்ல யூஜிசி நெட்டோ, டிபிடி நெட்டு, ஐசிஎம்ஆர் நெட், இது எல்லாத்துக்குமே லெனிஞ்சர் ஒரு புக்கு போதும். அந்த ஒரு புக்கு தரவா படிச்சீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க எல்லா எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ ஆனந்த், தேங்க்யூ. ஓகே. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம். சாரி டாக்டர் கமல், சாரி ஃபார் இன்டரப்டிங். லைக் இத சொல்லல, இந்த விஷயம் வந்து நம்ம சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து முன்னாடி மார்க்ஸ் எடுத்தவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குல்ல, சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 10 ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் அந்த ஸ்காலர்ஷிப், அப்புறம் வந்து அவங்க எம்எஸ்சி அவங்களோட செமஸ்டர் பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குல்ல, நம்ம யூனிவர்சிட்டில இருந்து கொடுக்குற ஸ்காலர்ஷிப், அதை பத்தி கொஞ்சம் டீடைலா நீங்க சொன்னீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பெட்டரா தெரியும் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதுக்கு வந்து தீபன், அமரன் நீங்க இந்த மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஜென்ரலா இருக்கிறப்போ எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் தோ நம்ம திருப்பி அதை சொல்லலாம். I would like to call தீபன். நீங்க இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் தீபன். தீபன் ஆர் அமரன், 2 பேர்ல யாராவது பண்ணுங்க. ஓகேண்ணா. ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே. ஸோ பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில எல்லா ஸ்ட்ரீம்லயும் நீங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் என்ட்ரன்ஸ் எழுதி வரும்போது டாப், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 3க்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி வந்து ஃபண்ட் பண்ணுது, அதாவது மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட். அதாவது எப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் சயின்ஸ்க்கு எழுதி வரீங்க. ஃபுட் சயின்ஸ் எழுதி வரும்போது இந்த ஆல் இண்டியா லெவல்ல நீங்க டாப்பரா இருக்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து மந்த்லி 2000 அப்படின்னு கொடுப்பாங்க.
அதே போல வந்து செகண்ட் அப்படின்னு வரும்போது கூட உங்களுக்கு வந்து 1500 அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. தேர்டுக்கு வந்து 1000 rupees அந்த மாதிரி ஒரு இதுல கொடுப்பாங்க. அது எப்படின்னா மந்த்லி வந்து இந்த ரேட்டை வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 6 மந்த்துக்கு ஒரு தடி போடுவாங்க. அது எப்படி போடுவாங்கன்னா ஒரு 6 மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்றாங்க. அது 10,000 அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவங்களுக்கும் செகண்ட் எடுத்தவங்களுக்கு 7,500 அப்படின்னு இருக்கும். தேர்ட் வந்தவங்களுக்கு 5,000 அந்த மாதிரி ஒரு ரேட்ல உங்களுக்கு வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. ஆனா கேக்குதா? ஹலோ. தீபன் கேக்குது தீபன், நல்லா கிளியரா கேட்டுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே. இது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல வரீங்க. இப்போ வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல 40 சீட்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா அந்த 40 சீட்ஸ்ல வந்து MCM அதாவது மெரிட் கம் மீன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு ஒன்று யூனிவர்சிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுது. அது எப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ரேங்க் இல்லாம அதுக்கு கீழே இருந்து வந்து டாப் 20 அதாவது டாப் ரேங்கிங்ல 20%, அதாவது 40ல 20% அதை எடுப்பாங்க. நியர்லி ஒரு 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த 3ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 ரேங்கிங்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க யூனிவர்சிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அது எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சிருக்காங்க. அவங்களோட ஃபேமிலி இன்கம் வந்து 2,50,000 இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு எப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 3,500 கொடுப்பாங்க. ஒரு 6 மந்த்துக்கு ஒரு தடி 3,500 கொடுப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது எஸ்சி கேட்டகரியில இருந்தா அவங்களுக்கும் ஃபெலோஷிப் இருக்கு. இப்ப நீங்க பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா 90% நீங்க என்னாலும் ஃபீ வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு, அதாவது நீங்க டியூஷன் ஃபீ அந்த மாதிரி அகாடமிக் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டுறீங்களோ அது வந்து 90% வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து அட்மிஷன் அப்போ ஒரு 20,000 கட்டுறீங்கன்னா 3 to 4 monthsல உங்களுக்கு வந்து நீங்க அங்க ஸ்காலர்ஷிப் அவைல் பண்ணீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 19,000 to 18,000 வந்து உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வந்து எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் வரி அபவுட் தட். அதுக்கு மட்டும் இல்லாம எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸால உங்களால நீங்க அட்மிஷன் அப்ப பண்ண முடியல, காசு பே பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு 3 months டைம் தருவாங்க. ஏன்னா பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ பிலாங் டு எஸ்சி கேட்டகரி. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரலான போது ஓவராலா பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுல வந்து எஸ்சி ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க. நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐ திங்க் 50% வாங்குறாங்க. மேபி 20,000 வந்து நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா 10,000 கொடுக்கறதாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி மட்டும் இல்லாம அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஓபிசிக்கும் வந்து தராங்க, ஃபெலோஷிப் தராங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது பண்றது. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த 3 ரேங்கிங்க்கு அதுக்கடுத்து வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க 20% மெரிட் கம் மீன்ஸ்லாம் வந்து பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி ப்ரொவைட் பண்றது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த